नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला प्रेम कहानी शुणा रश्मि रुद्र मैरेज एनिवर्सरी शेष भाग। पूर्व भाग जदि आपण माने शुणी नांती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। घरे शांति आसीबो। दूर रे ठिया होई सब किछि शुणुथुली। मो पई आउ केते लांछना शुणिबा से हृदय एवं मन को आयत्तरे रखिबा कष्टसाध्य होईगला। आउ चलीगली सेमानक सामना को अन्य मानक जीवन रे झड़ सृष्टि करी कि सुख पाउछंती आपण। अन्य घरे निया न लगाई निज घर कथा निजे चिंता करंतु। नहेले आपणक पुओ निजर पिला छुआ संसार नहीं सामना को आसीजिबो। आउ आपण आखिरे अंध पुटुली लगई अंडाळुथुबे सेतेबेले जेउ कला दाग मुहरे लागिजिबो जेते ख्यारे धोइले भी छाड़बनी। चित्कार करी कहिली। मोर उद्धत देखी पद्मिनी माउसी किछि कहिबा पूर्वरु मो माँ अटकाई देला तांकु। आउ तांको घर को जीवा पई अनुरोध करिला। तो परी गज मूर्ख को किछि बुझेई लाभ नहीं कही गोड़ कचाड़ी चलीगला माँ बाहर को। परिवार ही मो पई आज शत्रु पालटी गला। मो कष्ट काहाकू देखा जाउ नथला। रानी पाखरे रहुची बोली ता उपस्थित अनुभव हेउथुला। एबे मो भूल पई पुणी ताकू कष्ट सही दूर को जीवाकू पड़िबो। हृदयर राणी करी गोलाप पाखुड़ारे चलैबाकू स्वप्न देखई कंटकित पथरे एकुटिया छाड़देली। राणी सहित जुग्म जीवनर सुवर्ण चित्रपट ही क्रमश मलिन हेबारे लागुथिला। भविष्यतर पृष्ठभूमि रे कौन करी कौन न करी किछि बुझी पारु नथिली। राणीर जीवा परदिन सकाळु छात उपरु देखिथिली मु। बहुत कष्ट लागुथिला। उदास मनरे पछकु थरे चाही छात आड़को अनेइला। जेमिति से जानिथिला मु तार झलक गोटिए देखिया पई व्याकुल थिबी। ता आतुर नजर तीरटी ठीक मो छाती रे बाजिला। चलीगला परे से आखि को मोर सबु अंधार देखागला। शून्यता खेलीगला मनरे। शुणिथिली काले प्रथम प्रेम केबे सफल हुए नहीं, किंतु आम प्रेम तो शाश्वत अनाबिल आउ पवित्र। असफल हेबो काहींकी। बीती जाउथला दिन आउ सप्ताह। साजिथिली मु विरह ज्वालारे विदारित प्रेमिक। ता लाजुआ चाहाणी मने पड़ुथुला। घरे सबुबले जुक्तितर्क आउ सबु प्रश्नर केवल गोटिए उत्तर मु दिए। केमिति भूली जीवी ताकू जीए मो हृदय सहित आत्मा को छुई देइछि। मन भितरे घर भितरे सबुठी विशृंखला। जा फलरे ऑफिस कामरे मध्य असुविधा हला। सेठी थिबा मोर बंधु सहकर्मी मते काम करिबारे बहुत साहाय्य करिले। कामटी ठीक समय क्लाइंट पाखकू डेलीवर होई जिबारु मैनेजर मध्य खुशी हो गले। सुनील भल पिला, काम करिबारे निपुण, व्यवहार मध्य बहुत भल। पाखापाखी बयसर होइथिबारु सांग होई जाइथिलु। जूनियर बोली से केबे मते न भाबी ऑफिस जोगदान देबा दिन ठारू ही गाइड करंती। मन मोर दुख थिला बोली पाखरे थिबा बड़ बजार को नेई गले कॉफी पी टिके मन को कोहल करिया पई। गोटिए क्याफे जाई बसिलु एवं कथा हेउथुलु। हठात से कॉफी पीउ पीउ अटई गले। विस्मयर रेखा तांको कपाଳରେ मु स्पष्ट रूपरे देखि पारुथुली। कौन हैला पचारिली। स्मित हसी कहले मो परिवार लोकंको बजारे देखिली। सेमाने बोधे लुगापटा किणिबाकू आसीछंती। अरे वाह, बहुत भल कथा। चलंतु ताहले देखा करिबा। ए बाहानारे मते भी मौसा माउसींकर दर्शन मिलिजिबो। आमे दुई जण कॉफी पी से बड़ लुगा दुकान आड़कू गलु। दुकानर मुख्य द्वार काचरु मु देखि पारुथुली राणी को। निजर भ्रम होई पारे बोली काचर से पाखे राणी ठिया होइथिला। राणी केमिति एठी? एमाने किए? राणीर मामुघर ताहले कौन एई पाखरे? एमिति बहुत गुड़ाए प्रश्नर समाहार मन भितरे विद्रोह सृष्टि करुथुला। दूररु देखि किछि कल्पना करि हेबो नाही। आखि उपरे विश्वास करिया मध्य बेले बेले कष्टसाध्य। काले मोर मतिभ्रम होइथिबो। हृदय अंका होइथिबा चेहराटी स्मृति पटहरे सबुबेले थाए। एकाकी समय ता प्रतिछवि सबुबेले आंकी होई जाए। मरीचिका परी केबे केबे धोखा देई दिए आउ छुई देले से केउठी उभान हो जाए। किंतु आज आखि मकजिला परे मध्य मते राणी ही देखा जाउथुला। सुनील एवं मु दुकान भीतर को पशिला बेलकू आश्चर्य होई चाहि रहितला से किछि क्षण पई। परिवार लोक सुनील को सेठी उपस्थित देखि आश्चर्य हेबा सहित खुशी मध्य होई गले। मते लागिला सुनील राणीकर संपर्क बोधे। मो सहित से बड़ बजार को आसीथिले बोली कहिले एवं मते तांको परिवार सदस्यंक सहित परिचित कराइले। राणीक माई माँ भौणी समस्ते उपस्थित थिले सेठी। मते देखि तांको अशांति लागुथिला। काहेकिना सबु गंडगोल सूत्रधार तांको हिसाब रे मु ही तो थिली।
ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଯିଏ ଯେତେ ଘୃଣା କରୁ କି ଅଭିମାନ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁ ସାମ୍ନାରେ କେହି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରେମିକ ଥିଲି। ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ନିଜର ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରିବେନି। ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇ ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ନିଜର ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଲେ ସୁନୀଲ। ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲି ସିନା, ହେଲେ ଦୋହଲିଗଲା ମୋର ପାଦ ଏବଂ ଚହଲିଗଲା ମନ। ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ମୋତେ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଭାବୁଥିଲି ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଠି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। ବେଳେବେଳେ କିଛି କଥା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଗେ। ମୋ ମୁହଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଭାବନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ରାଣୀ। ଆଖି ଠାର ତାର ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ କହୁଥିଲା ବୋଧେ। କିଛି ସମୟ ଚାହିଁ ରହିଲି ତାକୁ। ଲୁହ ତ ମୋର ବୋହୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ବହୁ ଜୋର ଲାଗିଥିଲା। ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମୋ ଭାବନାର ଉପବନ। ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଗାଦିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲି। ଦୋଷ ଏଥିରେ କାହାର? ସଂଯୋଗ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ କେହି ଭାବିପାରିବନି। ନିଜର କୁହୁଳୁଥିବା ମନରେ ମଲମ ଲଗେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଖେଳ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ବି ଗତି କରିବି ନିଜେ ହିଁ ମର୍ମାହତ ହେବି। ସୁନୀଲଙ୍କ ବାପା ଆସି କହିଲେ, ପୁଅର ଆମର ବିବାହ ହେବାର ଅଛି ଆର ମାସରେ। ଆମେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏଇଠିକୁ ବୋହୂ ପାଇଁ ତା ମନପସନ୍ଦ ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖ, ତମେ ଏବଂ ସୁନୀଲ ମଧ୍ୟ ଅଜାଣତରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ସତରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମନେ ମନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ସବୁ ପସନ୍ଦ କରି କିଣିବାରେ ବୋହୂକୁ ସୁନୀଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି। ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେ। ମୁଁ ଆଉ ରହି କ'ଣ ବା କରିବି? ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖିଲେ କଟାଘାରେ ଚୂନ ମାରିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସୁନୀଲ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ସୋଫାରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଦୋକାନୀ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବାଛୁଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ କଡ଼ା ନଜରରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଣୀଙ୍କ ମା ଏବଂ ମାଇଁ। ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ରାଣୀର ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଶାଢ଼ୀ ବାଛିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଖୁଥିଲେ ତାର ଭାବି ଶାଶୁ। ଘନ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ରାଣୀ, ପୂରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ। ରାଣୀକୁ ଦେଖି ସୁନୀଲଙ୍କର ଆଖି ବି ସମାନ ଭାବନା ଦେଖେଇଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ଆଖି। ପ୍ରେମ ହେବାର ଏ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ? ସେ ବି ତ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଥରେ ଦେଖାରେ ଯିଏ ବି ହେଲେ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏତେ ଅସହାୟ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପ୍ରେୟସୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଲକ ମୋର ଉଠୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଅଫିସ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସୁନୀଲଙ୍କ ମୁହଁରୁ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସରୁନଥିଲା। ରାଣୀକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀଟା ବେଶ୍ ମାନିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେ। ଶୁଣୁଥିଲି କେବଳ ମୁଁ। ମୋଠୁ ତାକୁ ଅଧିକା ଆଉ କିଏ ବା ଚିହ୍ନିଥିଲା? ଭାବୁଥିଲି ରାଣୀକୁ ତ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସବୁ ରଙ୍ଗ ମାନିବ। ମନରେ ବହୁତ ଥର ଆସୁଥିଲା ସୁନୀଲକୁ ମୋର ଆଉ ରାଣୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଦେବି, ହେଲେ ସୁନୀଲକୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କହି ନିଜ ପାଇଁ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ପାଇବା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସୁନୀଲକୁ ଏ କଥା କହି ମୁଁ ଆମ ବନ୍ଧୁତାର ପରିସମାପ୍ତି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ କରିପାରିବି କି? ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଲରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖୋଲିବି ମୋ ପ୍ରେମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ମନରେ ରଖି ଚାଲି ଆସିଲି ଘରକୁ। ଅତୀତର ଲୁଚା ଛପା କାଗଜର ପ୍ରେମ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା, ଠିକ୍ ମୋ ମନ ପରି। କେତେବେଳେ ଯେ ଓଜନ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଝରିଯିବ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ରାଣୀକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କାହାର ହେବାର ଦେଖି ହୃଦୟ ମୋର ସହିପାରୁନଥିଲା। ଆଷାଢ଼ର ପହିଲି ବର୍ଷାବିନ୍ଦୁ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ମନରେ ମୋର ମହକି ଉଠେ କେବଳ ତୁମ ଦେହର ବାସ୍ନା ରାଣୀ। ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ମୋର ସେ ବର୍ଷା ଭିଜା ଅନ୍ଧାର ରାତି। ଛାତ ଉପରେ ପାଖାପାଖି ବସି ତୁମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସ୍ପର୍ଶ ରେଖାରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲି ଆମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନଭରା ରେଖା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ରେଖା ଏବେ କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାରରେ ମିଳେଇଗଲା। ସେ ରାତିର ପ୍ରୀତିଭରା ସ୍ପର୍ଶ ଏବେ ବି ମୁଁ ମୋ ଓଠରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି।
ଯେତେ ଜୋରେ ଏ ବର୍ଷା ବରସୁଛି ତୁମେ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛ। ହୃଦୟ ଖୋଜୁଛି ଭିଜିବାକୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରାବଣରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶୂନ୍ୟତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଛନ୍ଦିବାକୁ, ଏ ସମୟର ବିରହ ବେଦନାକୁ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ତୁମେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଜାଣିଛି ତୁମକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। କହିବି ଆଜି, କାଲି, ନା ପହରଦିନ ବୋଲି ଫେରି ଆସୁଥିଲି ସୁନୀଲଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର। ମୋର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ଦିନେ ପଚାରିଲେ ସୁନୀଲ, କ'ଣ କହିବ କି ରୁଦ୍ର? ନା କିଛି ନାହିଁ କହି ଚାଲି ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ଡରୁଥିଲି। ନା ନିଜର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସୁନୀଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା। ସପ୍ତାହ ସରିଗଲା, ରବିବାର ଆସିଗଲା। କେବେ କହିବି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲି। ମା ଆସି କହିଲେ ତୋ ଅଫିସରୁ କିଏ ଜଣେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅବେଳରେ କିଏ ଭାବି ଫୋନ୍ ରିସିଭର କାନରେ ଦେଲି। ରୁଦ୍ର, ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଜାର କ୍ୟାଫେରେ ପହଞ୍ଚ, କାମ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ ସୁନୀଲ। ରିସିଭରକୁ ଡାଏଲର ଉପରେ ରଖିବା ଭିତରେ ଶହେ କଥା ମନକୁ ମୋର ଆସୁଥିଲା। ଛୁଟି ଦିନରେ କ'ଣ ଏମିତି ଜରୁରୀ କାମ ଥାଇପାରେ? କାଲି ତ ସବୁ କାମ ସରେଇ ଆସିଥିଲି ଅଫିସରୁ। ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। କ୍ୟାଫେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ରାଣୀ ଏବଂ ସୁନୀଲ ବସିଛନ୍ତି। ପାଦ ମୋର ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇବି କି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସୁନୀଲ ଦେଖିଦେଲେ। ରୁଦ୍ର, ଏପଟେ କହି ହାତ ହଲେଇ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣେଇଲେ। କ୍ୟାଫେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ପାଖରେ ବସିଲି ସେମାନଙ୍କର। ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲା ରାଣୀ। ପ୍ରିୟସୀ ମୋର ରୂପାଜହ୍ନ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ମେକଅପ୍ ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇ ସୁନୀଲକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଠା ହୋଇଛି। ତୁମଠୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଆଶା କରିନଥିଲି ରୁଦ୍ର। ତୁମେ ମୋର ଅତି ନିଜ ଲୋକ। ମୋତେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚେଇବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ। ତମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ୟାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବୋଲି। ରାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ସୁନୀଲ। କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବି ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିଲି, ରାଣୀ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ପାଣିର ସରୁ ଧାର ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଖିରେ ମୋର। କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ସୁନୀଲ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ଏତେ ଅସହାୟ ମନେ କରନି। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାକୁ କହିଲି ସୁନୀଲଙ୍କ ଆଗରେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ସୁନୀଲ, ଆଉ କହିଲେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ହୋଇପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେ କହୁଥିଲେ ସିନା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। କାହିଁକିନା ହୃଦୟର କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ଝରକା ଦେଇ ପ୍ରେମ ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ। ନିଜେ କହିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ କହିପାରିନଥିଲି। ରାଣୀ ସାହସ କରି ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଦୁନିଆକୁ ଖାତିର ନ କରି ସୁନୀଲକୁ ଜଣେଇଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବିଥିବ କହିବା ପୂର୍ବରୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ରାଣୀ ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ। ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲି, ଭଲ ଅଛ ତମେ? ଆଉ କଣ୍ଠରୁ ମୋର କିଛି କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଓଠ ଚିପି ନିଜ କୋହକୁ ଭିତରେ ଚାପି କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କହିଲା। ପଥର କରି ଚାପି ରଖିଥିବା କୋହ ମୋର ବି ତରଳିଗଲା। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାର ଆଉଁସି ଦେଲି। ନିର୍ମୂଳୀ ଲତା ପରି ସାହାରା ନେଲା କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଟେବୁଲର କାଚରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଲୁହ ବୁନ୍ଦା ରାଣୀର ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଥିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କାଲି ସକାଳେ ଆମର ଅଫିସରେ ଦେଖାହେବ, ଆଉ ଯାହା କଥା ଆମେ କାଲି ହେବା କହି ଚାଲିଗଲେ ସୁନୀଲ ରାଣୀକୁ ନେଇ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୋର। ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ପଦ୍ମିନୀ ମାଉସୀ ସହିତ ମା କଥା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସିଧା ଛାତକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ଛାତର କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଆଉ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଖୁସି ଥିଲି ଅଳ୍ପକେ। ମୋ ରଜନୀର ଋତୁପନା ଜଲ୍ଦି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ସୁନୀଲ ତାଙ୍କ ଘରେ କହି ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବିବାହ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ରାଜି କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳିଯିବ। ଆମ ପରିବାର ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର କାହାର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ରାଣୀକୁ ନିଜର ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ବନେଇବି। ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ରାତି କଟିଗଲା। ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆଖିକୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଦିଏ। ଅଫିସ କାମ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁନୀଲ, ମୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ସୁନୀଲଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଥିଲୁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଲ୍ ଆସିବାରୁ ସୁନୀଲ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏବେ ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଉ ତମେମାନେ କାମ ସମ୍ଭାଳିନିଅ କହି ବାହାରିଲେ ସୁନୀଲ। ମଉସାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲି ସୁନୀଲଙ୍କ ସହିତ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁନୀଲଙ୍କ ମା ଆମକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ମା ବୋଲି କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ସୁନୀଲ। ଡାକ୍ତର ଆସି କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁଁ ଚେତା ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଆଉ ସୁନୀଲ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସାରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲୁ। ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁରେ ପୁଅ? ତୁ ବି ତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଝିଅକୁ। ବାପା ତୋର ଝିଅ ବାପାକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ନିର୍ବନ୍ଧ ତୋର ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାପା ତୋର ପଇସା ଉଠେଇ ଆଣି ବୋହୂ ପାଇଁ ଗହଣା ଲୁଗାପଟା ସବୁ କିଣି ସାରିଲେଣି। ଆଉ 15 ଦିନରେ ବାହାଘର। ରାତାରାତି ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ତୁ ଏବେ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କହୁଛୁ? ପୁଣି କାରଣ ପଚାରିଲେ କହୁଛୁ ଝିଅ ତତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ବାପା ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲୁ ତାଙ୍କର। ଝିଅ ଦୁଇଟା ବାହା ଦେଲେ ଯେ କେବେ କାହାଠୁ ପଦେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ବେଳକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କହି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମାଉସୀ। କିଛି ନ କହି ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରି ଶୁଣିଥିଲେ ସୁନୀଲ। ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ସେ ନିଜ ଓଠକୁ ସିଲେଇ କରି ଦେଇଥିଲେ। କବାଟ ପଛରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି ମୁଁ। ହାତରେ ଚାହା କପ୍ ଧରିଥିଲି। ଆଉ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଚାଲି ଆସିଲି ବାହାରକୁ। ନିଜକୁ କୌଣସି ଦୋଷୀଠୁ କମ୍ ଭାବୁନଥିଲି। ମଉସାଙ୍କୁ ସୁନୀଲଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ। କେବଳ ମଉସା କାହିଁକି, ଦୁନିଆର ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ। ସେଦିନ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେ। ମଉସାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ଏମିତି ବି ଭାବନା ଆସିଥିଲା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଦେବି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି। ତା ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ, ତାହା ସହିତ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୋର। ଚାଲି ଆସିଲି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି ଶୀଘ୍ର ମଉସାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କି ମୋ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରିବ ଯେ ଅନ୍ୟର ମୃତ ଶରୀରର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ନିଜର ସଂସାର ଗଢ଼ିବ? ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଚାଲିଗଲି ବିଶାଖାପାଟଣା। ପ୍ରତାରଣା କରି ଦେଇଥିଲା ସମୟ ମୋତେ। ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲି ହୃଦୟ ଆଘାତ କାହାକୁ କି କହିପାରୁ ନଥିଲି ଦରଜର ମାତ୍ରା। ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ନିଜର ଖବର କାହାକୁ ଦେଉନଥିଲି କି ରାଣୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁନଥିଲି। ବିବାହର ଦିନ ଯେତେ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ବିନା ପାଣିର ମାଛ ପରି ସେତେ ଅଧିକା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି। ମନ ମାନୁନଥିଲା। ଫେରି ଆସିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଭାବିଲି ଶେଷଥର ପାଇଁ ବଧୂ ବେଶରେ ଦେଖିବି ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ ବାହାରେ ଲନ୍ରେ ମେହେନ୍ଦୀର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଝିଅମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଘେରି ହୋଇ ବସି ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗାଉଥିଲା ସେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀରେ ଗୋରା ଦେହଟା ତାର ସୁନେଲି ଦିଶୁଥିଲା। ଦୁଇ ପାଖରୁ 2 ଜଣ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ। ମେହେନ୍ଦୀ ଉପରେ ନଜର ନଥିଲା ତାର। ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବ ମେହେନ୍ଦୀରେ ଲେଖିବ କେମିତି ନାମ ଅନ୍ୟ କାହାର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ରୁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। କେଜାଣି କ'ଣ ମୋତେ ହେଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ତା ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ଟାଣି ହେଇ ନେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଘର ତୋରଣର ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇଠି ଖମ୍ବକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା ଏକଲୟରେ। ଘରକୁ ତାଙ୍କର ସଜା ହୋଇଥିଲା ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ। ଝିଲମିଲ ଆଲୋକର ସମାହାରରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ଧ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସବୁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଅତୀତରୁ। ଲୋକ ଗହଳି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଲହରୀର ଢେଉରେ ବୁଡ଼ି ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସାଗରରେ ଅଧା ବୁଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସମୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ହେଉଥିଲା। ଶୀତଦିନ ହିଁ ସେଇଆ। କେତେବେଳେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ଆଉ ଯଦି ସ୍ମୃତିର ଗାଲିଚାରେ ନିଜେ ହଜି ଯାଇଥିବ ତେବେ ଦିନ ରାତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ରଶ୍ମିର କଲ୍ ଆସିଲା। ବହୁ ଡେରି ହେଲାଣି ରୁଦ୍ର। ତା ସ୍ୱରରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଥିଲା। ତୁମେ ଚାଲି ଆସ ଘରକୁ କହିଲା ରଶ୍ମି। ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଫୋନ୍ ରଖି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲି। ଲହଡ଼ି ପାଣି, ଓଦା ବାଲି, ଛଣା ମାଛ, ଗରମ ଚାହା, ମିଠା ମକାର ଧୀମହା ବାସ୍ନା ଏକା ସହିତ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଅଧୁରା ଅତୀତ ପାଖ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିଲି ଯେଉଁଠି ରଶ୍ମି ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ବେଲ୍ ବଜେଇଲି। ବୋଧେ ରଶ୍ମି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଆର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୋଲିଲା। କେତେ ଡେରି କରିଲ ତୁମେ? ମୋ ହାତରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ କହିଲା। ହୁଁ କରି ଘର ଭିତର ସୋଫାରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ରଶ୍ମି ମୋତେ ପାଣି ଗିଲାସ ବଢ଼େଇ ଦେବାରୁ ମୋ ନଜର ତାର ଗୋରା ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ହଁ, ମେହେନ୍ଦୀ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି ସ୍ମିତ ହସ ମୁହଁରେ ଖେଳେଇ। ସେ 2 ଘଡ଼ି ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଆଉ ନିଜ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚୁଟିର ଛୋଟ ଲତାକୁ କାନର ପଛରେ ଯତ୍ନ ସହିତ ଖୋସି ଦେଇ କହିଲା
କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମନେ ପକାଉଛ ଅତୀତକୁ? ସେ ବି ଯେବେ ମୁଁ ତୁମର ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ମୁହଁକୁ ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଇ କହିଲି, ଯେତେ ଭାବୁଛି ସେତିକି ଆପଣାର ଲାଗୁଛି। ରଶ୍ମି ଲାଜେଇ ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୀରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଜି ରାଣୀ ବୋଲି ଡାକନା ମୋତେ। ରାଣୀ ଧୀରେ ଡାକିବାରୁ ତାର ଖୁସିରେ ତରଳି ଯାଉଥିବା ହସ ଗାଲର ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଆମ ବାହାଘର ଦିନ ମନେ ଅଛି କି ତୁମକୁ? ସେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ କହିଲି, ବାହାଘରକୁ କିଏ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ? ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନ୍ର ସେଇ ରାତିକୁ ନେଇଗଲା ମୋତେ ମୋର ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ଚତୁର୍ଦିଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସହିତ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେହେନ୍ଦିର ରାତି ଥିଲା। ରଶ୍ମି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତା ହାତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ଦେଖିବନି ମୋ ମେହେନ୍ଦି, ମୋ ନୂଆ ଜୀବନର ମୋହର। ତୁମର ରଶ୍ମି? ନା ନା, ତୁମର ରାଣୀ। ଆଉ କାହାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରୁଦ୍ର। ହୃଦୟ ତୁମର ସହି ପାରୁଛି ରୁଦ୍ର? ଅଭିମାନ ଭରା ଆଖିରେ ଚାହିଁ କହିଲା ମୋତେ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରବଳ। ଅପରାଧୀ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ନିଜକୁ। ବଞ୍ଚିବି ନା ମରିଯାଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ ଏବେ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିପରି ତୁମକୁ? ଆଖିର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଲୁହ ହୋଇ ବୋହିଗଲା। ତମେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ ଆଉ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ତୁମ ସହିତ ବିତେଇଥିବା ସବୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏଇ ଛାତି ତଳେ ଚାପି ରଖିଛି। ଭୁଲିଗଲ କି ତମେ ସବୁ? କହି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। କୋହ ଲୁହରେ ଗୋରା ମୁହଁଟା ତାର ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଠିକ୍ କାଗଜର ଫୁଲ ପରି ବରଷା ପାଣିର ଟିକିଏ ଛିଟାରେ ସେ ଭିଜିଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ନା ସେଇଥିରେ ଲେଖି ହୁଏ ନା ଜଳି ହୁଏ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ସେ ବାସ୍ନାହୀନ କାଗଜ ଫୁଲ ପରି। ତୁମ ପ୍ରେମ ଛିଟାର ରଙ୍ଗ ଏତେ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ନା ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ନା ମରିପାରୁଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ଠିକଣା କେଉଁଠି ଜାଣିନି। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛ। ହତାଶ ହୋଇ କହିଲା ସେ। ଲାଗୁଥିଲା ସେ ତାର ସବୁ ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ମାରି ଦେଇଛି। ତାକୁ ଶୁଣି ହାତ ମୋର ଗେଟ୍ରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି କିଛି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କି ମୋର ସବୁ ହଜିଯାଇଛି। ମୋ ପରି ହଜି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମିକର ଚେତା ଓ ଚେତନା ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତୁମେ ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ କି? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସେ ଚୁପ୍ ଥିଲା ଆଉ ତା ନଜର ମୋ ମୁହଁ ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଲା। ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଥିଲା। ମୁଁ ଡରୁଥିଲି କାଳେ କିଏ ତାକୁ ଦେଖି ନ ଦେଉ ମୋ ସହିତ। ସେ ଚାଲି ନ ଯାଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି। ଏବେ ପାଇଁ କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ଲୁହକୁ ପାଥେୟ କରି ବଞ୍ଚିଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜ୍ୱାଳା ମୋର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାଲିବନ୍ଧ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତଥାପି ବେଦନାର ବ୍ୟଥାକୁ ଛାତିରେ ଧରି ତୁମ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବି ମଧ୍ୟ। ଜୀବନର ଶେଷ ସୀମାରେଖା ଯାଏଁ ବିଶ୍ୱାସର ପରିସୀମା ମନକୁ ମୋର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦେଉଥିଲା। ତଥାପି ବାଟକୁ ତୁମର ଏ ଆଖି ଚାହିଁ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ହୋଇପାରିବିନି ଆଉ କାହାର କହି ସେ ମୋର ସବୁ ଡର ପୋଛିଦେଲା। ଏ ହାତର କ'ଣ ତୁମ ନାମରେ ମେହେନ୍ଦି ଲାଗିବନି ରୁଦ୍ର? ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ଆଖି ମୋ ଆଡ଼ ହିଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମୋ ମନ ହେଲା ତାକୁ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ଏବଂ ତାର ସବୁ ଲୁହକୁ ସାଉଁଟି ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବନି ଜମା, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ତମେ ଆଚାର ଚୋରେଇ ଖାଉଥିଲ ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ପାଇବାର ଶେଷ ମଉକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଅପେକ୍ଷା କରିବ ମୋର କହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେଇଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲି ସୁନୀଲଙ୍କ ଘରକୁ। ଅଭିମାନ ଭରା ମନରେ ମୋ ଉପରେ ସବୁ କ୍ରୋଧ ବାହାର କରିଲେ ସୁନୀଲ। ତାଙ୍କୁ ବି ତ କିଛି ନ କହି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଭୁଲ ମାଗିବା ଛଡ଼ା ରାସ୍ତା ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ଅଟକାଇ ପାରିଲିନି। ବାପା କାଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଦେହ କାଳେ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଡରି କିଛି କରିପାରିଲିନି। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ରୁଦ୍ର ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ ସୁନୀଲ। ମୋ ଆସିଥିବା ଖବର ସୁନୀଲଙ୍କ ବାପା ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଲାଗି ଗଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ହସି ହସି କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା ତମେ ଆସିଗଲ। କାଲି ବାହାଘର। ସୁନୀଲ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ। ସେଇଠି ସେଇ ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମଉସା, ମୁଁ ରଶ୍ମିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ। ସବୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାର ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲି। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିଯିବି ବୋଲି, ହେଲେ ପାରିଲିନି। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଆକଟ ଆଉ ମୋର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରିଲେ। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଶେଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଗଲି। ଏପରି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ମୋତେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଉଛି କହି କୋହରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମଉଳିଗଲା ହସ ହସ ମୁହଁଟି ମଉସାଙ୍କର। ପୁଅ, ମୋତେ ଏତେ କଥା ଜଣା ନଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ ବୋଲି ବୋଧେ ସୁନୀଲ ଏସବୁ କିଛି କହିନଥିଲା।
ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନୀଲ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ କହୁନଥିଲା। ଡରୁଥିବ ହୁଏତ କାଳେ କିଏ ରଶ୍ମି ଉପରେ ବଦନାମୀର ଗାର ଟାଣିଦେବ କହି। ମଉସା ମୋତେ ତଳୁ ଉଠେଇଲେ। ତମେ ମୋ ପୁଅ ପରି ରୁଦ୍ର, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାର ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇବି ନାହିଁ। ଯଦି ମନରେ ତୁମ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବନି। ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଧରଣୀ ମା ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ମଣିଷର ଚାଲିବାରେ ଭେଦଭାବ କରୁନି, ବାଦଲ ଯଦି ନିଜ ପାଣିକୁ ମଣିଷ ଉପରେ ବରଷେଇବାରେ ଭେଦଭାବ ଦେଖଉନି, ତ ଆମେ ମଣିଷ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ଆଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ? କାଲି ଯାହା ହେବ ମୁଁ ବୁଝିବି, କିନ୍ତୁ ବେଦୀରେ ସୁନୀଲ ବଦଳରେ ତମେ ବସିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଲେ ମଉସା। ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବାରୁ ମରିଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ଗୁଳ୍ମକୁ ଜୀବନ ମିଳିଲା। ହେଲେ ବେଦୀରେ ମୋତେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୁନୀଲ ମିଠା ଆଣି ମୁହଁରେ ମୋର ଭରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତମେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନ ବୋଧେ ଆଉ। ଫୁଲମାଳାରେ ଏମିତି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେବା ଯେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ ରୁଦ୍ର, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବିବାହ ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ରୋଷଣୀ ସହିତ ସୁନୀଲଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ପାଟ ଧୋତି ଯୋଡ଼ ପିନ୍ଧି ସାଜିଥିଲି ମୁଁ ବର। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ମନର ପ୍ରିୟସୀକୁ। ହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେ? ଆଜି ବରବେଶ ସାଜି ଆସିବି ବୋଲି ଜାଣିନଥିବ ସେ। ଯଦି ବର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି କରିଦିଏ? କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ତା'ର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବିବାହ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। ରଶ୍ମିକୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାକୁ ସତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ରାଣୀ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ। ବରଯାତ୍ରୀ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ କଲୋନୀରେ। ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଚାହିଁଲି। ବରବେଶରେ ବାପା ମା ମୋର ଦେଖିଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ବହୁ ଲୋକ ଗହଳିରେ ରଶ୍ମି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଉପରେ ଛଞ୍ଚଣା ଆଖି ଥିବା ପଦ୍ମିନୀ ମାଉସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଭରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର। ସନ୍ଦେହ ହୋଇଗଲା କି କ'ଣ? ବରର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି କରି ବସିଲେ। ସୁନୀଲଙ୍କ ବାପା କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ବେଦୀରେ ଯାଇ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ହୋମ ମନ୍ତ୍ର ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ପରିବେଶ। ବିବାହ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ୟାମାନେ ରଶ୍ମିକୁ ଡକା ହେଲା। ରଶ୍ମି ନଇଁ ନଇଁ ଆସୁଥିଲା। ମୁହଁରେ ତା'ର ନା ହସ ଥିଲା ନା ଲୁହ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ କାଠଗଣ୍ଡି। ପାଖରେ ମୋର ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ଶୀଘ୍ର ସିନ୍ଦୂର ବିଧି ସମାପ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖେଇଦେବି। ବେଦୀ ଉପରେ ତାକୁ ଠାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁ ହିଁ ନଥିଲା। ସିନ୍ଦୂର ଦାନ ସମୟରେ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଭରିଲା ବେଳକୁ ତା ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ସେ। ତାକୁ ଦେଖି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ହସଟିଏ ଖେଳିଗଲା ମୋ ଓଠରେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଥିଲା ରଶ୍ମି। ଖୁସିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ହେଲେ ପୁଣି ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ପଡ଼ିଗଲି। ପାଖକୁ ଆସି ରାଣୀ କାନରେ କହିଲା, ବେଦୀକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। କାହାର ହୋଇପାରିବିନି ବୋଲି ବେଦୀକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ରୁଦ୍ର କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଦୀରୁ ଉଠି ରଶ୍ମିକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଗଲି। ବେଦୀରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ହୋ ହାଲ୍ଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ କୋଳାହଳ ହୋଇଗଲା ବାତାବରଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଜତ କରିଥିଲି। ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଲ ରଶ୍ମି କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ। ହରେଇବାର ଦୁଃଖରେ ହୃଦୟ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସର୍ବହରା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଚାର ପରେ ଭଲ ହୋଇଗଲା ରଶ୍ମି। ବିଷ ଖାଇବାର ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ରଶ୍ମି। ରଶ୍ମିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲି ପ୍ରୀତିଭରା ଚୁମ୍ବନ ତା'ର ମଥା ସାରା। ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡକୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। କିଛି କହିବା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗାଲରେ ମୋର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରିଥିଲା। କିଛି ନ କହି ତଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ବୁଝି ପାରୁଥିଲି ମା ମନର କ୍ଷୋଭ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଥିଲି। ରାଗରେ କହିଲା, ତତେ ଜନ୍ମ କରି ଭୁଲ କରିଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ବାଞ୍ଝ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେଶୀ ଦିନ ରାଗ ତା'ର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତା'ଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ସୁନୀଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୁଝେଇବା ଯୋଗୁଁ ରଶ୍ମିର ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ବୁଝିଗଲେ। ନିଜ ଝିଅ ଦୁଃଖରେ ରହି ନିଜ ଜୀବନ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ତେଣୁ ରଶ୍ମିର ଖୁସିରେ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ରଶ୍ମିକୁ ମୋ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ।
ବାହାଘର ତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିଶୁଣି ରଶ୍ମି ପଚାରିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ତୁମର ସତ୍ୟବାନ ହୋଇସାରିଥିଲି। ଯମଠୁ ବି ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥାନ୍ତି ତୁମକୁ କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାହାଘର ପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିବା। ବାପା ତ ମୋ ରୋଷେଇ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ବୋହୂ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ବିଲକୁଲ ବି ମାନୁ ନଥିଲେ। ତୁମ ମାଙ୍କୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ଖରାରେ କେତେ ଯେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ବନେଇ ହାତରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଛି ତାହା କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଜଣା। ତଥାପି ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଟିକିଏ କଥାରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେ। ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା ରାଣୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 6 ମାସରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଏକ ହେଇଗଲ ଚିଡ଼େଇ କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ କୋଳେଇ କାନରେ କହିଲି, ହଉ ଏବେ କୁନି ରଶ୍ମିଟିଏ କୋଳରେ ତାର ଦେଇଦିଅ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଆଉ ସେ କିଛି କହିପାରିବନି। ଲାଜେଇଗଲା ରଶ୍ମି ଆଉ ମୁହଁକୁ ତାର ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ସହିତ ଜୀବନସାରା ପାଖରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ରଶ୍ମି କିଏ ବୋଲି ଡାଉଟରେ ଅଛନ୍ତି କି? ରଶ୍ମି ହେଉଛି ରାଣୀ। ରଶ୍ମି ଓ ରୁଦ୍ର ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆଜିର ସମାଜରେ ବି ଜାତି ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜାତି ପ୍ରଥା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବି ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ପାଇଁ ମୋତେ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।